MSc آگرہ یونیورسٹی سے کی. اس کے بعد سپٹمبر 1956 میں پاکستان آ گئے. 1960 میں سول سروس میں منتخب ہوئے. آپ کی شخصیت میں جو تہذیبی رچاؤ ہے، رکھ رکھاؤ، وطنیت پرستی اور اجلے کردار کا پرتاؤ ہے، اس میں کن عوامل کا عمل ہے؟ کس طرح آپ کی شخصیت میں اتنی پختگی آئی کہ آپ زندگی بھر متزلزل نہیں ہوئے اور اپنے اعلیٰ مقاصد پر فوکس رہے ہمیشہ؟ سوال اتنا لمبا ہو گیا. کیا انہوں نے اچھا بس منظر بہت اچھا بس منظر ہے. اب اس کے بعد میں منانم جنانم بدل کیا کر سکتا ہوں. جو کچھ کہا ہے آپ نے سب حسن زن لگی، میرا ہی شعر ہے. جو کچھ کہا ہے آپ نے بھائی وہ پھر ایک کتاب لا دو. آپ کے پاس کچھ جو یاد کی سب سے نہیں لیٹسٹ جو ہے اس کی میری اصل یہ آخری رکھی گئی نہیں، جو آخری کتاب ہے یہ لالو گور، وہ بھی جیسے شعر یاد نہیں رہتے. تو یہ شخصیت سازی پہ جو انہوں نے بات کی نا کہ یہی ہے، اس کا پس منظر تو ہوتا ہے کہ کس طرح آپ یہ بنے، آپ کیسے بنے، یہ بتائیں گے. وہ میرا انٹرویو تو ہے ہی سر. نہیں وہ ہم ابھی اور طرح سے سن رہے ہیں نا آپ سے. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب انٹرویو میں یہ بات ہے. یعنی آپ اتنے بڑے بڑے اور اتنے اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پہ رہے، لیکن آپ کے بارے میں جو بات کہا اصل جاتا یہ ہے کہ میں متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، متوسط زدار گھرانے سے. اور لیکن اجداد کے بارے میں یہ ہے کہ اجداد کا تعلق کیونکہ مغل خاندان سے ہے اور اس وہ مغلیہ وہ تھا برلاس کلیکشن یہ سب تھا، تو وہ تربیت میں وہ چیزیں سپہ گری بھی ہے اور وہ بھی ہے. یہ یاد نہیں آتا. آپ کے خاندانی رکھ رکھاؤ میں آپ کے کون سے عوامل شامل تھے جنہوں نے آپ کی شخصیت کو گوندا، یہ فن آپ کی شخصیت میں گوندا؟ نہیں وہ اب یہی ہے نا. اب اس کے لیے میں کیا کروں. گھر کا ماحول آپ کا میرا ہمارا فین خاندان مغل خاندان میں ہمارے یہاں قربان مرضی کی شروع سے بچپن سے مثال کے طور پر آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاجتی کسے کہتے ہیں؟ حاجتی جو جس کو کوئی طلب ہوتی ہے. کوئی چیز کو جانتے ہیں آپ؟ حاجت سے ہی ہے نا. حاجتی کیا کہیں کس چیز کا نام ہے؟ جو کسی مطلب میں حاجتی ہوں، مجھے کوئی خواہش ہے. ضرورت مند ان کا مطلب ہے ضرورت مند. اچھا سلخچی کسے کہتے ہیں؟ سلخچی نہیں پتہ. بندکش کسے کہتے ہیں؟ بندکش بندکش وہ تو تمہیں تو معلوم ہے گھر کی بیٹی ہو. یہ کہ اب سلخچی آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کیا نہیں، یہ مروج نہیں ہے. مربی نہیں ویسے پہلے ہمیں نہیں سلخچی کا مطلب پتہ چلے تو بتائیں نا. مروجی پہ پھر آئیں. پرانے زمانے میں کھانا جب بیٹھ کے کھایا کرتے تھے تو ملازم ایک دو کا سا دیا ہوتا تھا تو لیا اسے کرتے رکھتے تھے اور وہ آپ کا ہاتھ دھلانے کے لیے ساتھ جاتا تھا. پیالے میں پانی رکھ جس کو سلخچی اس کو سلخچی نہیں، وہ سلخچی لفظ ہے جس کو یہاں سلخچی کر دیا ہے سلخچی کہتا ہے. وہ سلخچی لفظ وہ پیتل کی بھی ہوتی تھی اور ویسے سلور کی. وہ صرف نہیں ویسے
मशीन की बनी हुई होती थी, जी जी वो उसमें वो मुलाजिम साथ साथ चलता रहता था और लोग बैठे हुए हाथ और हाथ धोते बैठे बैठे खड़े बैठता। और तौलिए से पहुँचते हैं। हाजिती किसे कहते हैं? जो आयशा ने कहा। आप सर ये भी बताएं ना कि ये जो रस्म है जमीन पे बता के तो हाथ धुलवाने वाला ये मुगलों का लोगों का नहीं, बस राजधानी यही रिवाज हिंदुओं का नहीं है उनका वजूद असल में ना इसको मेरा ख्याल है अशराफिया का था ना। पलीट का हो गया। अशराफिया का। ये मैंने बहुत अब अच्छा। आज जब से मेरी काफी खराब हुई तो मुझे वो कमोड लेना पड़ा। वो कमोड को उसके साथ जब चल नहीं सकता था तो पट्टी के साथ रखा। तो वो हाजत रवाई के लिए जो बर्तन साथ रखा जाता है पट्टी के, वो हाजती कहलाती है। जो गालिब के हुकूक में मैंने लोटा समझ लें जो लोटा नहीं, हाँ जी, लोटा तो धोने के लिए। लोटा धोने के लिए वो साथ रखते हैं कमोड टाइप। कमोड अब इस तरह से पुराने वो जमाने का पढ़ो उसके पट्टी के साथ आपकी हाजत रवाई के लिए होता है। अच्छा हाजती इसलिए कहना है। अच्छा तो अब इसी तरह बंदकश, अब ये कहीं नहीं, हमारे घर में इस्तेमाल हो बंदकश। ये नाड़ा पावनी, ये नाड़ा पावनी कोई लफ्ज जिससे है डाला जाता है। जी, नाड़ा पावनी कोई मतलब इसकी सौती कैफियत देखिए आप। नाड़ा और बोलते नाड़े को कैसे अच्छा लगता है। और ये हमारे घर में उसको हम बंदकश कहते हैं। खूबसूरत हो गया ना। जी, यानी बंद को खींचने वाला। लबचस्प किसे कहते हैं? अब ऐसे से इंटरव्यू आपका है, आप लबचस्प लिपस्टिक को लब वो पर चिकी हुई चीज। नहीं सर, आपने नहीं, मैं बता रहा हूँ ये हमारे घर में जो नए लफ्ज हैं। हमारे घर में जो जुबान इस्तेमाल होती है वो ये है। मैं आपको ही बता रहा हूँ। ये पस मंजर है। नहीं, उस वक्त या अब मैं अब हमारे जमाने तब से अब तक नहीं, बंद ये का तो शब्द तक लफ्ज़ वगैरह तो पहले कुछ कीजिए। यूज़ दिया। अपने बिस्से आज मैंने मालूम ये याद किया है। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने तो ये बंदकश का लफ्ज उन्होंने ही याद किया था। बोले नाड़ा पावने से मालूम था मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो वो बंदकश उन्होंने इसका लफ्ज इस्तेमाल किया। तो हमारा खानदान में बंदकश, अब बंदकश और नाड़ा पावनी, नाड़ा अव्वल तो नाड़ा लफ्ज जो है खबर बंद, चलो ठीक था। हाँ, खबर बंद से बंदकश बंद खींचने वाला। तो ये इस तरह से हम कोशिश करते हैं अपनी जुबान को घर से नए अल्फाज बन रहे ठीक हैं। कर। हमारी अपनी फैमिली तरकीब बन रही है। करने में अच्छा, हमारी तहजीब ये थी, शादी ब्याह में हमारे घर में शादी होती थी, तो तकलीफ होती थी तो बैठवाजी साथ साथ जैसे म्यूजिकल चेयर चलती है ना, तो हमारे यहाँ जब 10-5 आदमी जमा हो जाते थे, बच्चे एक्सट्रम हो जाते थे, उस समय बैठवाजी बच्चे बचपन से मुझे इनके नाम की बड़ी किताब भी है जो बैठवाजी जो बड़ी किताब उसमें रखी है ना, उसको है मैं क्योंकि कौन से बैतपति तो मैं भी क्वालिफिकेशन में एक ना एक लीडर बहुत की बड़ी तरक्की आजकल मतलब नहीं कह है। रहा हूँ कि ये हमारी घर में बैठे बैठे बैतबाजी नहीं, हमारे घर में नहीं, बैतवाजी ये बैठवाजी घर में हमारे होती है, तो लेकिन पंजाबी है। हमारे यहाँ के तस्लीम जब कोई शादी भी अलग बात बैठते हैं ना, तो शादी ब्याह में जैसे म्यूजिकल चेयर बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, तो हमारे यहाँ ये था कि भाई आओ यार तो ऑप्शनल बैठवाजी पूरा तो पूरी नहीं, रात जब भी इकट्ठे होना हाँ, बैठ ये तकरीबात के साथ ये चीज तो ये बस मंजर था जिसमें उनकी परवरिश। बहुत करीब वो तहजीब थी ना जिससे आपकी शख्सियत बदली अच्छा, है। इसमें ही मेरे बड़े भाई थे, वो अब वो उनका मजमूआ भी छपा हुआ है, वो हजरत जिगर ज़मानी के बहुत मौका इरादा थे। इस हद तक इरादत थे जैसे निजामुद्दीन हो गया कि इरादत थे, इस हद तक वो था। हालांकि वो शादी नहीं थे, इरादतमंद थे से, और उनकी वजह से
घर का माहौल, किताबें वक्त में रखे हुए रखी थी, सामने रखी है अलग मैं अलग रखूंगा। हमें आपकी जुबानी सुन के अच्छा लगा। सुबह ये चीज़ ये सही आया है। भी। हाँ, ये मेरी जो ये किताबें रखी है ना, ऊपर उधर का जो ये वो रखा है ना, उसके इधर उधर वाला, हाँ ये ले आओ सब, ये उनकी है और ये मेरी है। ये मेरे बड़े भाई की किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है। अब ये इकबाल के अलावा कोई शायर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर पूरी किताब शेर में लिखी है। यानी ये उन्होंने जब जिगर मुर्दाबाद की उनकी अकीदत, ये किताब है छपी है बेयाद जिगर, इसमें वो तमाम कलाम जो जिगर की मौत के बाद उनके बारे में कहा गया है वो सब इसमें लिखा है। अच्छा ये उनके गाही साहब बड़े भाई हैं, ये जिगर साहब है। अच्छा ये मेरे बड़े भाई, अब बड़े भाई का जिक्र ये कितने तमाम से करें। ये काम नहीं तो है पहले- ये ना आखिर में उनके जहनी तौर से हो गए थे। क्या वजह, उसकी वजह भी लिखी है कि हिफ्ज़ मरातिब के पेश नज़र अपने बड़े भाई राही मरहूम की शायरी के फिक्री और फ़नी तजिया मेरे लिए मुनासिब नहीं कि ये काम गैर जानदार नाफिज नहीं है। ठीक है, बहरहाल ज़िंदगी के आखिरी दौर में ऐसा लगता था कि जैसे कमर साहब, ज़िंदगी के आखिरी दौर में ऐसा लगता था कि जैसी उनकी कोई मताए अजीज गुम। ये मताए अजीज क्या थी? उन्हें पाकिस्तान से पाकिस्तानियत उनके ख्वाब ना था, का ख्वाब था, और इसी का एहसास से जिया उनकी शायरी, सारी शायरी पाकिस्तानियत। कभी तवामूर, कभी पैंट नहीं पहनी, मैंने तवामूर मेरे दूर ऐसा नहीं किया। यानी उनसे मैंने ये सीखा कि वो कभी कभी पैंट नहीं पहनी, उसका बात मैंने कभी नहीं 22 डेट तक पहुँचते भी मैंने कभी भी हमेशा उर्दू। हालांकि उस जमाने में नहीं सब अंग्रेजों उससे का बहुत ही असर रसूख ये अब ये देखिए, इनका ज़्यादा नहीं। हाँ नहीं ऐसे ये आखिरी आते जिगर, जिगर का जो वो कलाम जो शायद ही मतलब बाक़ियात में जिगर होने लगा। ये देखिए जिगर नाम है, उन्होंने जिगर साहब, ये जिगर हमारी नज़र में मुख्तलिफ लोगों ने जिगर के बारे में लिखा है। ये देखिए जिगर नाम है, ये भी इसकी 5 जिल्दें हैं। अमरीका की जिगर से बहुत लगाव था। हाँ। जिगर से बहुत लगाव मैंने मुख्तसर कहा कि जैसे निज़ामुद्दीन औलिया और भी दूसरों का मशहूर है, उस हद तक वो उसमें मज़हब नहीं था, लेकिन इरादत इतनी थी कि बस मैं 60वें मरे जिगर साहब से कर दीवार इतनी इतना। तो ये मैंने इसलिए किताबें दिखाया, चीज़ें आपको दिखाने। ये वो है जो मेरे ये मेरे एक और मोहसिन बदलास कज़िन है, ये उनका मजमूआ है, कलाम है। और मुरादाबाद के जिगर साहब के भी एक उस्ताद थे, जौहर तमशा बेग जौहर मुरादाबाद, जिनकी जौहरुल लुगात और जौहरुल उरूज लिखी हुई किताब। ये हमारा ये खाना फैमिली बता रहा हूँ आपको, फैमिली ये हमारे, और ये हमारा ताल्लुक जो है ये मेरे कज़िन है मोहसिन बल्लास का, और ये इसमें ये गज़ल वाली उनका तो अजूबल कलाम है। तो मतलब ये कि घर में एक तहजीब थी और इनमें हमने आँख खोली, तो उसी में शायरी तस्वीरें बाहर है, बन जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। अभी ज़रा सेशन यानी आपकी शायरी भी उसी तहजीब के अंदर हाँ जाहिर है। गुम है। फिर आप आ जाना ना नोट गुम अच्छा, तो नहीं कहना चाहिए, शायरी- मुज़य्यन है। शायरी में भी मैं
یہ صرف اس یہ بات نہیں ہے یہ کہ مکان نہیں بنایا جائیداد نہیں لی. شاعری میں بھی میں افادیت اور مقصدیت کرتا ہوں جو آپ کو ہماری ناطق کو نظر کم آتا ہے. شاعری میں کہتا ہوں کہ دنیا میں تو ہر چیز کا اس لیے پیش نظر رکھتے تھے کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے. تو عموماً میں شعر کہتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ اس کی شعر سے کی افادیت کیا ہے, اس کی مقصدیت کیا ہے. وہ جو بندوق کا اور کنگن کا اور بالوں کا اور رخسار کی شاعری ہے اس کو میں قائل ہوں. اس حد تک تو قائل ہوں کہ شعریت پیدا کرنے کے لیے اگر علامتی طور پر کسی چیز کو استعمال کیا جائے کنائے کے طور پر تو وہاں تک تو میں اس کا قائل ہوں. لیکن میں اس شاعری کا قائل ہوں کہ جس کا کوئی فائدہ ہو. اچھا اس کے بعد یہ جب یہ بات آتی ہے تو مجھے آج کے سائنس دور میں نہیں یہ شیئر اب یہ آپ کے موبائل سے شیئر کر دوں آپ کے پاس یہ ویڈیو ستائی ہو لائیو. جاتی ہے سب شیئر کریں. اگر میں لائیو آگے بات کروں. ہاں دینا ابھی کرنا. ہمارا اردو میں جو ناقد ہے اردو کا ناقد انتہائی نہ ہے. دور دور سے لوگ ہمارے اردو کا شیئر ناقد یہ علامہ ویڈیو اجاز شیئر کروں گا آپ دوستوں کے. کے ایک دوسرے حلقے بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کے لیکن دور سے ناقد بھی ہیں. انتظار حسین ہوں گے تو ناصر کاظمی پر آ جائیں گے, ناصر کاظمی ہوں گے تو انتظار حسین پر آ جائیں گے. یہی ہے نا, گروپس بنے ہوئے ہیں. ان سے آگے راستہ اب اس کو راستے نہیں دیتے. تو میں نے پڑھی سائنس پڑھ کے اب جہاں اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی شاعری میں اور سائنس کا کیا واسطہ سمجھے نا کرنا تھا. شاعری کا اور واسطہ جب ہو تو کہتے نہیں وہ غالب نے بھی کہا تھا کیا نہیں غالب ہاں وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ راز آیا مجھے پانی کا ہوا ہو جانا ہے نا. بات اس طرح کہ غالب کا ایک شعر کوئی کوٹ کر دیتے ہیں کہ غالب بھی وہ آیا نا پانی کا ہو جانا, پانی کا ہوا ہو جانا. چینج آف اسٹیٹ کا کیفیت ہے اس کے اندر کہ اس میں غالب بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. جو شعر شاعری کا ہوتا ہے وہ تو ہمارا جو ناقد ہے اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کیا کہیے. اب میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بنتے نہیں میں نے کہا میں ویسے بولا میں نے ویسے بھی نہیں بولی تھی نہیں وہ بولنے لگی مصرا تو پورا آیا نا. کیسے کرتے ہیں بولتے ہوئے سنا. آپ کے زمانے میں بھی ہلکے ہوتے تھے اسی طرح؟ آپ کو کس طرح کے نکات کا اصلی ہلکے ہی آنکھوں والے ہلکے. نہیں مجھے تو یہ ہوا کہ میں ایکچولی ہندو کالج یونیورسٹی میں پڑھا تو وہاں اردو نہیں تھی, ہندی کمپلسری ہو گئی تھی. جب میں 9th میں تھا تو آزادی بھی نہیں, تو 10th میں جب آیا تو اردو غائب ہو گئی. طبع سے میں سائنس میں آ گیا تو سائنس ویسے بھی اردو ختم ہو گئی اور ہندی کمپلسری ہو گئی. اب انٹرمیڈیٹ میں بھی ہم نے CBSE میں بھی ہندی پڑھی اور باقی سائنس مٹھائیں جگہ پر چلو بنا کہ ناقدین اس وقت کیا تھے, کوئی معیار تھا ان کا سمجھتے تھے اور آپ کا واسطہ ہوا کسی طاقت سے. وہ جو آپ جو بتا رہے تھے نا پاپا وہ جو بتا رہے تھے کہ غالب کے ہاں جو سائنس ہے وہ کیسے ہے, میتھمیٹکس کیسے ہے, شاعری میں سائنس کہاں ہے. تو آپ اپنا فلسفی ہے فلسفی ہے. تو یہ اپنا شعر کیوں سنانے میں لگے. وہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم آئنسٹائن کی تھیوری جو ہے اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں. تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہوتا ہے
जब वो करती है तो दुनिया में जो है वो हरकत, जब दुनिया हरकत में है तो इस दुनिया की हर चीज में अभी जितने तो बैठे हुए हैं गिरोह में, तो ये गिरोह घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं। हाँ, गालिब की शेर है ना, रात दिन गर्दिश में है सात आसमान। सात आसमान। हो रहेगा कुछ न कुछ तो गाएंगे। आपको कब एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक तकनीक का छिपा बैठा नहीं है? वो तो ऐसा था जब हमारे खानदान में जब तो उन्होंने 5वीं जमात में जब मैं था तो मुझे 5,000 थे अच्छा बच्चे छोटे जब छोटा मुझे आज तक कोई बदमाशी नहीं करा, क्योंकि ये जो किताब है जो बच्चों के नाम से हुआ है तो किताब भी शायद दूसरी है तो उससे बाद पहले शौक था शेर करने का, फिर उसी में बालों का ज़रूरतन शेर को तोड़ने मोड़ने का शेर आ गया बैतबाजी में ये होता है कि मुकाबला। ये क्या आ गया तो वाव का शेर याद है तो वो भी जगह ये करके हाँ पढ़ जी, दिया। ये की शेर रटते थे हम की ये बहुत ज्यादा। अच्छा मतलब से का शेर मुझे मैं हाँ जी, मिलना मुश्किल हो बता सकता हूँ कि कौन से मीर के दीवार में कितने शेर है। गालिब में एक पूरे गालिब में एक शेर है मीर के ऊपर, साबित हुआ है गर्दन मीना लर्दे मौजे में नहीं साबित हुआ गर्दन नहीं वो नहीं गर्दन मीना रेख्ता की तुम ही उस्ताद नहीं हो नहीं, गालिब। नहीं, सुनते से हैं। को ले रहे हैं, से की साबित बात। हुआ। वो कह रहे हैं गालिब के में एक एक शेर है, अकबर इलाहाबादी के 3 मजमू में 4 शेर है से से। ये बात एक बार अब मुझे मालूम है क्योंकि मुझे शौक था, मैंने से की पूरी सदी जितने शेर थे वो सब लिख जाता लिख के रख लेते थे, लिख के रख लेते थे, अलग पे लाइब्रेरी में वहाँ पे किताबें रखी होती थी, से की रदीफ तक कागज ही पढ़ लिया करता था। अच्छा आपकी किताबों के नाम मैं देख रही थी पेशा एक पेशे कर मेरी पहली किताब। ताश इस्तरार, तो इसको जब मैंने किताबों के नाम देखे तो मुझे लगा कि इसके अंदर एक बेचैनी की कैफियत है इसके पस मंजर में। मुझे क्या बेचैनी थी? बेचैनी यही थी कि शेर कहने की कि वो दिल चाहता था वो उसका इज़हार भी नहीं था। अब भी जो सुबह को हज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगता हूँ तो उसमें नहीं, अगर जैसे आपने कहा है ना कि मेरी जो शायरी है वो असरे हाजिर की तर्जुमान है, तो अगर हम इसको इस बेचैनी को असरे हाजिर के साथ वो सब करने मतलब वो जो अंदर बेचैनी है वो इज़हार चाहती है ना फिर तो वो असरे हाजिर की शक्ल में आ जाता है। अच्छा एक किताब है आपकी गिराए नीम बाग, इसका मतलब क्या है? ये तो आप बताइए क्या है गिरे नीम बाग। मीर और नीम बाज आंखों में सारी मस्ती वो तो ये गिरा ना, वो तो एक मीर साहब आदि गिरा समझ लेंगे। वो तो मीर की थी और हम यार अब मुझे मसले ये है कि शेर हाँ मैडम उठिए, क्या चाहिए? गिरा नहीं बस जरा नीम बाग है हम शेर याद नहीं रहते। ये हरी किताब जो है हरी यानी आदि गिरा लगाने वाला अधूरे हरी हरी शेर सुनना बगैर तो जाना ही आना नहीं, तो हरी यानी आदि मोहब्बत बनेगा हरी वाली एक निशिस्त आपको और करनी नहीं, वो तो वीडियो नहीं वाली मुझे इस वक्त मैं डैडी गपशप का है ना, वो तो ये वो गिरे- प्रोफेशनल गिरे- बनेगा। हाँ। वीडियो वाली प्रोफेशनल डेट ये है है। गिरा हाँ ये ये है गिरा हाँ और ये है नीम बाज आदि गिरा और ये इसको खोलने की कोशिश कर रहा है कोई नाखून जी ये गिरे को खोलने कलम की की कोशिश मदद कर से। रहा है कि नाखून नहीं है बल्कि कलम है। कलम। तो वो गिरा क्या खुल गई? अच्छा नहीं अभी वो गिरा खुल जाए तो फिर आर्ट कर सकता हूँ। नीमबाजी कहाँ रहेगी फिर तो। नहीं अगर गिरा खुल जाए तो फिर शायरी तो नहीं हो सकती। हाँ, गिरा फिर तो बाजी। लड़ी छूट जाएगी। गिरे का न खुलना ही शायरी है। यानी अधूरेपन का ये नाम गालिब साहब का है कि काविश का दिल करे है तकाजा के है हुनूस। काविश का दिल करे है तकाजा। अब काविश को आप एक
تقسیم میں کر لیجئے کہ کوئی چیز ہے جس کی کوشش کی جائے. اب کوشش کو کہ اس کا دل کرے تقاضا کوشش کرے. کہ ہے انوز ناخن پہ قرض گرے نیم باز کا، وہ گرا جو اب کھلی نہیں ہے کہاں تو اس غالب کو کھولنے کے لیے ناخن پہ قرض ناخن پہ یہ قرض ہے کھولے. اور کوشش کی کو ہے، کوشش یہ ہوتی ہے، کوشش کاوش یہ کر رہی ہے کہ اپنے ناخن سے اس گرا کو جو کھلی نہیں ہے اس کو کھول دے. یہ غالب ہے. اب اس پر میں نے یہ اچھا کہا، سمجھایا. اس پر جب میں نے اس کو کتاب کا نام رکھا تو اپنی خطا ہے یہ گرے نیم باز کا، ناخن پہ جو تک قرض ادا کر کے آئے. واہ. اس کے جواب آ گیا. غالب صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا، قرض ہے. ہاں کہ قرض ہے. میں نے کہا اپنی خطا ہے یہ گرے نیم باز کا، ناخن پہ جو تک قرض. اب چونکہ میں نے صاف صاف باتیں کی ہے، اچھا. غالب نے چونکہ اس کو رمز و کنائے میں بات کی، ابہام ہے. ابہام کیا، اس کے غالب کی علامات بھی ہیں جو اکثر ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اب میرے دور میں باتیں ذرا کھل کھل کرنے لگی تو وہ جو قرض تھا ناخن کو ہے وہ میں نے وعدہ ہو گیا. یہ اس لیے گرے نہیں پائے. ایسا نہ بہت اچھا سمجھایا آپ نے. میں نے جب اس کو دیکھا تھا تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا یہ چیز جس پہلوؤں سے آپ نے سمجھایا. ماشاءاللہ. اچھا میں آپ کی شاعری وہ پڑھ رہی تھی تو اس میں تھے کچھ شعر. کاش بادل کی طرح پیار کا سایہ ہوتا، پھر میں دن رات تیرے شہر میں چھایا. اس شعر کی بڑی ایک ہسٹری ہے. کینیڈا کے مشاعرے میں میں گیا، کینیڈا کے مشاعرے میں میں گیا. وہاں ایسٹ کینیڈا میں مشاعرہ تھا جہاں پہ ہے نا جس نے پہلی بار مصیبت یاد نہیں رہتی. اچھا وہاں پہ مشاعرہ تھا. یہ میں نے شعر پڑھا تو میں بڑا سوچ رہا تھا کہ بہت اچھا شعر ہے کہ کاش بادل کی طرح پیار کا سایہ ہوتا، پھر میں دن رات تیرے شہر میں چھایا. تو میں سمجھ رہا تھا بہت اچھا شعر میں نے کہا ہے. بالکل خاموشی حال میں میری سمجھ میں نہیں آیا. تو میرا بھانجا تھا وہ آیا، بات کرنے لگا ماموں یہاں پہ بادلوں کے سائے کو تو لعنت سمجھتے کھیت کس خطے کے لیے تھا؟ آپ اس مٹی کے تھے، اس مٹی کے لیے. نہیں جا تو سارا بادل ہی گرا اس سے. ماموں یہاں پہ لوگ لعنت سمجھتے ہیں اس لیے. اب میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بھائی کاش وہ ہمارے یہاں تو کہ میں چھا جاتا. اچھا پھر میں نے آپ کا ایک شعر دیکھا. ملتے ہی خود کو آپ سے وابستہ کر دیا، محسوس جو کیا وہی برجستہ کر دیا. کہہ دیا ہے، نہیں سوری برجستہ کہہ دیا. ہاں بالکل. ملتے ہی خود کو آپ سے وابستہ کر دیا، کہہ دیا، محسوس جو کیا وہی وہی برجستہ کہہ دیا. تو ایک اور شعر اسی طرح میں نے جب دیکھا پھر یوں لگا کہ خیال نے ایک کروٹ لی ہے. مانا کہ تیرا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، ملنے کے بعد مجھ سے ذرا آئینہ بھی دے. یہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ کی میں شاعری یہ کو؟ شاعری ہے، یہ شاعری ہے میری 60s کی. ہاں. یہ جو شاعری وہ بھی کاش والا بھی ہے جو ہے یہ اس وقت جب ذرا تھوڑا سا میں پہلے نظم کہتا تھا، چوبن پر. نظم کہتا تھا اور نظمیں زیادہ تر رومانی اور زیادہ تر سینسول ہوتی تھی. یعنی اس میں زیادہ کافی زیادہ رومانی ہوتی تھی. تو عہدے پہ تھا مجسٹریٹ کے. تو جب میرے ملازم گھر میں کوئی سبزی لینے جاتا تھا تو پورے شہر کو معلوم ہو جاتا کہ آج بندہ صاحب گھر میں تر ہی گئی ہے، آج ان گھر تر ہی پک گئی. چھوٹا شہر تھا سہیل خان. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں ہم اگر کسی کے گھر شام کو ملنے گئے 2 دن کسی نے دیکھا کہ یار آج بندہ سب فلاں گھر جا رہے ہیں، اس سے خیریت جو ہے نظر دوڑاتے تھے کہ کہیں کوئی
पट्टा पट्टा तो नहीं नजर आ गया है। अच्छा, कुछ स्कैंडलों का एंगल हाँ स्कैंडल वही कह रहा हूँ। ये मतलब वहाँ पर जब गजलें कह रहा था, गजलें बहुत शदीद कहता था, तो उसमें भी रुमानियत होती थी काफी। यानी रुमानी गजल जिस दिन कहते हैं और जिसके घर चले गए तो वहाँ स्कैंडल शुरू हो जाता है। वहाँ पे स्कैंडल बन जाता था, बन जाता नहीं था, देशा होता ये था। शहर कौन सा था सर? डेरा इस्माइल खान। तेरा इसमें तो वहाँ पर ये हो, मैंने सोचा यार इस तरह वो खराबी होगी। ये वो शायरी बोल तो रहे हैं। मैंने फिर वो शायरी, उस तरह की शायरी करते और फिर मैं नज़्म कहनी नहीं बनता थी और मैं फिर गज़ल कहने लगा। गज़ल में ये गुंजाइश होती है कि रमज़ो ईमा में आप बात कुछ भी कर जाइए। वो नज़म तो सीधी सीधी है ना। नज़म तो सीधी सादी ना कि मैंने माना कि नाराज़गी के सबब तुझको एहसास है दे गुज़श्ता नहीं, तूने जो भी किया खैर अच्छा किया, जो भी इंसान है कोई रिश्ता नहीं है। जान में मेरी जाने तलब कौन से लफ्ज़ों में कहूँ, कैसे तन्हाई के दिन काट रहा हूँ, मैं किसी दश्त के मजरूर दरिंदे की तरह अपने जख्मों पर खून चाट रहा हूँ। इस तरह की ये नज़्में ये उस ज़माने की है, ये 60s की है। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि इससे मेरी रुसवाई होने की ज़्यादा अंदेशा है, तो मैंने फिर उस शायरी ख़त्म कर दी। बल्कि मेरी एक किताब में नज़में हैं सब, तो उसके बाद मैंने नज़में कहनी ही छोड़ दी। तो एक आध नज़्म कही है बाद में, जो वो भी असली हालात पर और या जल्द आ गया। आपको उस जमाने में शुक्र करें प्राइवेट चैनल्स नहीं हाँ, मीडिया के दौर में फिर तो कहाँ छुपते आप कहीं नहीं छुप सकते मीडिया के दौर में तो भी कहते हैं कि बदनाम होंगे और तो कोई क्या ऐसी नाम फैसले होगा। नहीं आपको मिली। बिल्कुल उस वक्त में हमारा फराज और फराज काफ़ी वो रहता था। फराज क्योंकि बहुत अच्छी रुमानी शायरी करते थे, तो मेरा भी था और मेरा फिर मैं तैतुल जो पढ़ता नहीं अपने हिसाब से था, तो मेरा कई जगह फराज के साथ टकराव भी हो जाता था। तो फराज बहुत अच्छा, गज़ल भी बहुत अच्छी कहते थे। तो ये हुआ सर बीच में ब्रेक में मुझे इजाज़त दें, जी। क्योंकि मैं अभी गाँव से आया हूँ। उन्होंने कहा लेट है, मैंने कहा कोई लेट नहीं, आप आ जाए। अच्छा चलिए अब और जी एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने शायर की हैसियत से भी और ब्यूरोक्रेट की बिल्कुल, हैसियत से बिल्कुल। दुनिया भर में सफर किया। उधर मैंने आना वीडियो जिसे बना आपका एक शेर है, दोस्तों के हल्के में हम वो मैं उधर आ जाऊंगी जब अफसरों में शायर हैं। आबादी देने में किस हैसियत को किस हैसियत को मैं गाँव बहुत दूर है अच्छा पहाड़ में। सफर ये कर दिया है, मैंने कहा कोई बात तो आपके नहीं। पास बातें के लिए मैं तो चलो पहले आपको चक्कर लगा दी फिर बेहतर कह सकते समझ जो समझता है वो कह सकता है कि शायरी ये किस हद तक शायरी के साथ और शरीक की हद तक शायरी के साथ वो करते हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये है कि मैंने इस तवाज़ुन को कायम रखने की कोशिश की। मैंने कभी अफसरी में शायरी और शायरी में अफसरी करने की कोशिश की। अब जहाँ पे मैं अफसर के तौर पर भी मैंने कोई वैसा ऐसे अशार नहीं करे कि जिसमें अफसरियत हो बहुत ज़्यादा। मगर दानिस्ता गैर दानिस्ता असर तो अफसरियत का होता है ना शायरी पे। जब आप किसी महफिल में जाते हैं, हल्के में जाते हैं, अब लेकिन वो शायरी तो घर में बैठ के की जाती है ना, अफसरी में तो नहीं की जाती। अब मतलब ये कि आप बेहतर कहते थे शायरी तो पता चल जाती है कि जब शेर में अफसरी होगी तो वो भी मालूम होगा, शेर बता देता है, और अफसरी में अगर शायरी करेगा तो भी बता देता है। मैंने आज तक अपने दोस्तों में कभी किसी को ये मेरी वो है मेरे मुझे जरूरत नहीं हुई किसी की मुझे इन्फ्लुएंस करने की। बड़े बड़े सूरमा जो वो पॉलिटिशियन भी मेरे साथ वो भी इधर ही काला बाप के दौरान तक से किए, और मुझे कभी किसी ने जरूरत नहीं की ये इलेक्शन में रेगिंग करा दे, कोई किसी किस्म का मुझसे गलत काम करा दे, कभी नहीं किया। और ऐसे दोस्त भी ऐसे अगर कोई दोस्त मिले तो उनसे ताल्लुक़ नहीं रखा। तो अल्लाह का फजल रहा कि इज़्ज़त के साथ उनकी 5 मरले का मकान था, बेचा, उसको बेच के ये मकान, ये भी बेटी बोले मेरे पास कोई यकीन मकान तो नहीं।
تو کبھی احساس نہیں ہوا تھا پانچ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب ہے. بہت میں کرایا ہوگا. میں یہ اسلام آباد کے آؤٹسٹیز کو الاٹمنٹ ساری پنجاب میں نے کر دی تھی. اسلام آباد کے جو آؤٹسٹیز ہیں ان کو زمینیں دی تھی پنجاب میں سیکرٹری کالونسٹ تھا, میرے ہاتھ سے ہوئی ہے. چیف سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی رہا ہوں, چیف نہیں, چیف سیٹلمنٹ کمشنر جو ہندوؤں کی پراپرٹی کے اوپر, وہ بھی میرے وہاں سب لوگوں نے کیا کیا سب. کلیم کی. لیکن اللہ کا فضل ہے, بڑی بات. یا شاید میں بزدل تھا ڈرتا تھا اپنی عزت سے. یہ مستقل مزاجی اور بس اللہ ایمانداری. کا فضل ہے کہ جہاں رہا ہوں, جس شہر میں رہا ہوں, شہر کے لوگ عزت کرتے ہیں. جاتا ہوں سینہ تان کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہمارے بچے جانتے ہیں آ جائیں کس طرح سے, تو ٹھیک. یعنی آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کہ کا مجھے ضمیر بہت مطمئن ہے. یہی ہے نا, دوستوں کے ہوتے میں افسر ہونا چاہیے. ہاں, افسر مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو مسا آدمی جو کچھ کرتا ہی نہیں, وہ افسر یوں سمجھتے تھے شاعر ہے یار. دونوں کو غلط فہمی تھی. شاعر یہ سمجھتے اصل میں تھے, شاعر بھی دبانگ تھے اور افسر بھی. شاعر یہ سمجھتے تھے یار اسے شعر کرنا کیا ہے, یہ تو شاعری وہ افسر ہی کرتا ہے. تو ایسے ہمارے دوست تھے قاسمی اور فلاں اور فلاں, وہ میرے اس لیے کبھی کہ میں نے کبھی نہ ان سے قریب لایا نہ ان سے ہو گیا. سب اللہ کا میرے دوست میرے اچھے تھے. جو عزت الدین صاحب نے قاسمی پائی, سب لوگ بہت عزت دیتے ہیں. شاعری کے لیے جو ماحول سم ٹائم شاعر کا تھا نا, اسے ایک خاص ماحول چاہیے. صاف ظاہر ہے پورا دن کی مصروفیات ہیں, افسر بھی ہیں, گھریلو ذمہ داریاں, فیملی کی ذمہ داریاں, تو اس میں خاص ماحول چاہیے ہوتا تھا کہ نہیں, وہ ایسا یہ ہوتا ہے. شاعری کے لیے بہترین ہے, یا کب لکھا کرتے تھے کن نہیں, وقت؟ ایسا مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واردات واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں گونجتے ہیں, اور اس سے آپ پھر یہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. میں شعر اس وقت کہتا تھا جب میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو کہ جو شعر کہلوانے والی ہو. سب یعنی بے چینی جب ہاں اضطراب کی حالت میں. اس طرح کی, تو میں زبردستی شعر کہنے کا قائل نہیں, پھر بھی قافیے میں جا رہے ہیں بیٹھے. آپ گئے وقت میں اور آج کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ آج سے 30 سال پہلے شاعری جس طرح لکھی جا رہی تھی, جو لوگ شاعر کہہ رہے تھے, اور آج کے دور میں کیا آپ کوئی خاص فرق محسوس کرتے ہیں؟ آج کل خاص طور سے غزل کی شاعری بہت آگے نکل گئی ہے. اب سے پہلے جو غزل کی شاعری ہوتی تھی اس کے موضوعات زیادہ تر ربانی ہوتے تھے, اور ان سے اس کا اظہار ہوتا تھا. پھر علامہ اقبال کے آنے کے بعد غزل میں تمام موضوعات جو زمانے کے موضوع تھے وہ سب غزل میں آ گئے. عصری تقاضے. عصری تقاضا, اسی کو عصری تقاضا کہتے ہیں. تو یہ کیفیت ہوئی. تو یہ آج کل یہ شعر کہتے ہوئے اب میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ چند سالوں سے کہ غزل اور بہت آگے چلی گئی ہے. جدید غزل جو ہے اس میں سے وہ اقبال کی طرح عصری تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اصلی تقاضے اقبال کے اصلی تقاضے اور تھے. ان کے جو تھا تقاضا وہ ان کے ذہن میں ایک اسلامی فلسفہ تھا. وہ ہر بات کو اس فلسفے کی نظر سے دیکھتے تھے. ان کا موضوع آ جاتا تھا کہ آ گیا وقت لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو کے زمین اور سوری قوم میں ایجاد, ایک ہی وقت منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے, ایک ہی سب کا نبی دین بیگی مان بھی. یہ موضوع اس طرح سے ابھر کے آتے تھے. یہ اس میں نہ رومان تھا نہ کچھ تھا. وہ ان کا وہ تھا کہ جس طرح سے وہ مذہب کو دیکھتے تھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تو وہ بہت بڑی بوجھ. جو پہلے چاہت تھی تو اس میں ایک کہنے کی آسودگی تھی, اور وہ آسودگی ہی کیا رومانیت کا باعث تھی.
आशूद उसके बाद चैलेंज आए। आशूद भी मुझे मालूम नहीं आपको क्या मुराद है। वो ताजुल नासुद ना हो ना हो नहीं थी और उसकी वजह से शायद दादा और फिर जो मत जाओ तो हसीना कहते गालिब ने चैलेंज नहीं था, चैलेंज नहीं था, चैलेंज नहीं था ना, मुल्क नहीं बनाना था, कोई इस तरह की बादशाहत। लेकिन हालात बड़े खराब दिल्ली के गालिब के जमाने में। देखिए उस वक्त के असर का ये तकाजा था कि सोए हुए मुसलमानों को दिखाएं। उनकी ज्यादातर शायरी वो है जो कि आपसे आपको पहले की बात कर रही हूँ ना, जो गालिब और बादशाह कसीदे लिखी गई, कसीदा गोई की बात है, बहादुर शाह जफर गोई की, बहादुर शाह जफर उस वक्त शायरी के लिए कसीदा वही कसीदा एक ऐसी सुन थी कि जिससे ज़्यादा बादशाहों की तारीफ करके चुके लेते थे ना, तो वही उनका आमदनी का जरिया था, वही उनका खाने का जरिया था। लिहाजा वो रिफ्लेक्सिवली शायरों के अफसरों की बादशाहों की तारीफ करके शेर कहते थे और चूँकि उनका इजहार हो जाता था उस शेर में उस शायरी में, लिहाजा कसीदा। अब जब वो दौर ख़त्म हुआ कसीदा कोई भी खत्म। तो क्या समझते हैं आजकल के दौर में कुछ लोग हैं ना जो कसीदा पढ़ के जुए लेते हैं? नहीं, लेकिन वो कसीदा तो रोजगार नहीं होता है, कसीदा फिल्म के तौर पे। हाँ ये है कि ज़माना बदलता है, चैलेंज नए नए आते हैं, हाँ। तो वो फिर शायरी में भी तो उसी तरह के आते हैं। तनव्वुर आता है। तो आप क्या आप अपने ज़माने में किससे मुतासिर थे, किस शायर से? ये बात तो सताई हो जाएगी, मैं कभी किसी से मुतासिर नहीं और इसीलिए मैं किसी से भी मुतासिर नहीं। हाँ, जो मेरे मिजाज के करीब शायर है वो जिगर है, फैज़ है, फराज है। फराज भी मतलब इस दौर में मेरे मासीन में अच्छा शेर है, इस दौर में वाला सबसे अच्छा शेर। नासिर काज़मी, मुस्तफ़ा नासिर काज़मी, मुस्तफ़ा ज़मीनी है, मासिर है, लेकिन वो बात नहीं है अच्छा जाने वाले ना। मतलब यार कोई नया अंदाज हो। असल में बुनियादी बात यह है कि गज़ल में शेरियत होनी चाहिए। गज़ल अच्छा इंबिसात की कैफियत है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है गज़ल शायरी के लिए इंबिसात बेशक हो, हुज़्न बेशक हो, लेकिन उसमें गज़लियत होनी चाहिए, शेरियत होनी चाहिए। मसलन ये साज भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम नज्म के बारे में भी बात कीजिए। नज्म में किसको बड़ा अच्छा समझते हैं? आपने खुद बड़ी अच्छी नज़्म एक्सटेंशन चाहती है, अपना इजहार को वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी तरीका। मतलब जोर साहब जो है मुझे इनकी पत्नी के ऊपर पूरा कसीदा लिख देते हैं कि बड़ी तो, लेकिन गज़ल इख्तिसार चाहती है। गज़ल के बड़े से बड़े मजमून को चंद दो हिस्सों के अंदर मसला मेरा इसमें लिखना कि शेक्सपियर की नज़्म लूसीफर जब मलिका एलिज़ाबेथ के ज़माने में शेक्सपियर पे किताब नाज़िल हुआ तो कॉन्टिन्यूसली खिदमत दरबारी में उसको गांधे लगा तो उससे जब वो किताब नाज़िल हुआ तो नज़्म लिखी लूसीफर कि मैं इब्लीस की तरह हूँ। शायर बनाया किन किन ने? हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी ना, बड़े मुशायरे इन्होंने बेशुमार तकरीबात कराई।
وہ میں نے اپنی ملازمت میں بھی سے میرا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان جس طرح سے ہم نے پہچان اسی طرح سے پاکستان کی پہچان کی ہوگی. تو اردو ہماری پہچان ہے. تو اردو کی خدمت کے لیے میں نے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے. تو اس لیے میں جہاں پہ بھی گیا وہاں پہ میں نے اردو کے استعمال خاصا سے مشاعرہ اس کا سینسر کے بارے میں تھا کہ کتنے لوگوں کو شاعر بنایا آپ نے؟ میں نے تقریباً آج جتنے بھی نام جتنے نون نام ہیں ان کو ادب میں شعر میں تو ہم ان شہروں سے ہیں جہاں پر میری کیونکہ جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں پہ میں نے ماحول ایسا پیدا کر دیا میرے جانے کے بعد جہاں میں نہیں رہا وہاں اس رفتار سے ترویج کی ضرورت ہوتی ہے. مشاعرہ ہوگا, مصرع کلام ہوگا, آپس میں ماحول بھی تو چینج آتا ہے. ماحول ماحول بھی چینج آتا ہے. پھر پازیٹیو محفوظ نہیں ملتی, آب و ہوا وہ ملتی ہے نا. شہر میں جاتے تھے بڑے مشہور ہے, سب کو پتہ ہے. آج کی شاعری بھی آپ کے زیر مطالعہ تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا شاعری لیکن صرف یہ ہے تھوڑا سا کہ بعض جگہ بعض ایسے شاعر ہیں کہ جو محض چوکانے کے لیے شعر کہہ رہے ہیں. شعروں میں شعر خاص طور پر غزل کا شعر کے بڑے تقاضے بیٹھ کے بنایا نا ایسے وہ بھی ہونا چاہیے. تو وہ تقاضے جو ہیں خاص وہ اس میں اگر جڑے جائیں اب وہ جو شعر میں یاد نہیں آ رہا پرائز کا آئنسٹائن کی تھیوری اور اڑ رہے ہیں وقت سے مغرب کی سمت. جب ہم جاتے ہیں مغرب کی طرف ہم رات کو امریکہ جانا ہو یا انگلینڈ جانا ہو یہاں بیٹھیں گے 7:30 بجے ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں کے ٹائم کے حساب سے 9-10-11 گھنٹے میں سفر کر لیتے ہیں. یہی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ جب دو ٹرینیں ساتھ چل رہی ہیں تو ان کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اسپیڈ کا وہی اسپیڈ ہے. تو سورج کا جو سورج کی رفتار اور جہاز کی رفتار میں جو فرق ہوگا وہ فرق تو یہ میں نے اس وقت کہا کہ اڑ رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ذاتی فاقہ ملانے کے لیے کلورین برomین آیوڈین کہہ کے آپ ہی ملا لیں اور کہ ہم نے سائنس کا چیز کیا
शेर तो वैसे साइंस का ये तख्लीकी ना हो, नहीं, लेकिन ये शेर तो नहीं है कि आप तख्लीकी पहलू नहीं है। शेर वो होता है खासतौर से गजल का शेर कि जो अपने लिए गजल में दे। अब उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं वक्त की रफ्तार से मगरिब के समय। वक्त की रफ्तार, वक्त की रफ्तार ये तो ये है कि टाइम, और दूसरा ये है कि आप वक्त का तकाजा जिसे कहते हैं, वो भी तो रफ्तार है। और हमारे अदब में जब वक्त का हम बात करते हैं तो वक्त के तकाजे की बात करते हैं। तो यहाँ पे वक्त जो है वो उधर साइंस में तो वो दे रहा है, वो टाइम टाइम का टाइम वो दे रहा है, और यहाँ पे दूसरा वक्त के तकाजे की बात है वक्त की रफ्तार से मगरिब कसम। मगरिब ज़दगी को, और एक मगरिब कसम, मगरिब की तरफ एक तो डायरेक्शन है आपकी और एक है मगरिब ज़दगी। तो यहाँ पर अगर आप वो उस हिसाब से देखेंगे हम मगरिब ज़दगी में हो रहे हैं। वो जो आगाज़ सफर में तीरा शब थी अब भी है। जब हम आजाद हुए थे, पाकिस्तान बनाया था, उस वक्त जो हमारी हालत थी आज भी वही कैफियत है। मूसा हमारे जहनों में वही मगरिब ज़दगी है। जैसे जहाँ का चला हुआ जहाज उसी टाइम पर हम इंग्लैंड पहुंच जाता है। शुरू में होगी थी अमेरिका जाके, उनके साथ में 7 बजे तो ये अब इसमें साइंस पूरी तरह है। और आपका लफ्ज जो इस्तेमाल किए वो अदब के हिसाब से अपना टाइम ये कि बहुत से शेर है मेरे यहाँ, बहुत अक्सर वो साइंस के शेर आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा नाक है तो मैं क्या कहूँ उनको नजर ये नाकिफ वाली बात बड़ी वो बाज अहम चीजों से उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं चल मेरे को समझ जब नहीं आएगी तो अब इसको क्या समझे उसको उस जगह उस वैल्यू में नहीं ना लेके बात करना। नकात की बड़ी समझ है। शरा गालिब लिखी है, गालिब को अगर समझेंगे इकबाल को क्या सही में इकबाल तो वो इकबाल कोई और ही समझ आता है। नकात की इतनी अहमियत होती है, नकात ना समझे और गलत सारी चीजें बयान करें तो नकात किसी बड़े आर्ट के पीस को सत्यानाश नहीं करता। मैं मतलब ये देखिए ये मेरी किताब ज्यादा है, ये मेरी किताब है जो अभी ताजा आई, ये इसलिए लोग इसमें वो इन्हीं के जुम्मा पर आई थी तहरीक पढ़ रही थी। तकमला तो इस किताब का आखिरी हिस्सा जो था उसको मुकम्मल करने वाला उसके सिर्फ चंद शेर। ये जो है इसमें आपको ये देखिए, आपको कोई स्पेस उठाइए और कहीं में कोई शेर देखिए और उसमें देखिए कि क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप देख कोई किसी को कहीं से आप एक सफा सब एक साथ हमें भी एक शेर। अच्छा, आप अपनी मसरूफ जिंदगी में कितने घंटे मुताले को बोलिए वो शेर बोलिए, आप बोलिए बोलिए। अब जल्द फिजा महके अब जल्द फजा महकेगी, गुलरंग भी होगी। बस चंद ही दिन और ये अय्याम फिजा है। क्या शेर आजकल भी वो जो बस चंद ही दिन और ये और कई ज्यादा बोलेंगे आप शेर भी आपको मिलेगा कुछ कई में भी आप इसी तरह से देखें। धूप की थोड़ी तमाज़त ने जमीन हाँ, धूप की थोड़ी तमाज़त ने जमीन पर ला गिराए। वो जो ऊंचे उड़ रहे थे मोम के पर लगाए। अब जरा ये अपना नवाज शरीफ खुला और पुना और वो सबको देखिए, इनके सबके मोम के शेपर लगे हुए थे। जरा सा मौसम बदलाए तो सब जेल में है, तो कहीं पड़ा है। धूप की थोड़ी तबाजत ने जमीन पर ला गिराए, वो जो ऊंचे उड़ रहे थे मोम के शेपर लगाए।
मैं अगर कहीं भी कोई चीज देखिए आप इसको तो आपको मिलेगा कि कुछ ना कोई नई बात कही है। अचानक तेरा मायल बवफा हो अच्छा जाता ये देखिए ये और फिर वो भी तवक्को से सवा हो जाता ये गालिब की जमीन है। सेवा हो जाए। हाँ जी हो जाना हाँ वो कहे ना कि बस तो हद दर्द का हाथ से गुजरना है, दवा हो हाँ, जाना। हो जाना बिल्कुल अब इसमें गजल अच्छा इसमें जो लतीफ है हो जाना, इसका इस्तेमाल मतले के लिए बहुत मुश्किल है। दो जगह हो जाना लाना बहुत मुश्किल है। जी जी अब यहाँ देखना यह है कि इसको किस तरह से हाँ तेरा मायल बवफा हो जाना और तवक्को से सवा हो और फिर वो भी तवक्को से सिवा हो जाती। यूं अचानक तेरा माइल बवफा हो जाना और फिर वो भी तवक्को से सिवा हो जाना। अब यहाँ सिवा हो जाना। अच्छा आगे इसमें शेर भी देखिए। कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया रवैया क्या है मुल्तफित होना कभी खुद ही खफा होता गालिब की जमीन में इतना आसान नहीं है। आगे देखिए अगला बड़ा खूबसूरत है देख ए हर्फ एक तमन्ना है हर्फ वो अगर तमन्ना, सामने आए वो अगर सामने आए जब न जाना मेरे होंठों पे अदा हो जाना ये बहुत खूबसूरत है एक है अदा हो हर्फ जाना तमन्ना, तमन्ना हर्फ तमन्ना तमन्ना, एक है हर्फ तमन्ना वो अगर सामने सामने आए आए जब न जाना मेरे होंठों होंठों पे अदा हो जाना। अदा हो जाना और आगे देखिए इसमें देखिए और इससे अगर अब ये ये देखिए आपने मुझे नहीं दिए मेरी अच्छा मैं दूंगा मेरी होगी पढ़ने का किराया आपको नहीं नहीं कहा दिया अच्छा इसके ही अगला शेर देखे ना घात में शिस्त शिस्त क्या थी निशाना घात में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन का हाथ में शिस्त लिए बैठे निशाना पाए नाम आगे घात में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन मुआवजा समझो निशाने का खता हो जाए वो इसमें नहीं है इसमें है इससे अच्छा आगे 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 घात में अब ये देखिए घात में शिस्त लिए ये बैठा है दुश्मन कब से घात में शिस्त लिए बैठा है हमारा अब इंडिया का और ये घात से 50-70 साल हो गए हमारे पीछे बैठा हुआ है घात में शिस्त लिए बैठा है कब से मुआवजा समझो मुआवजा समझो कश्मीर बच जाना कश्मीर का बच जाना मुआवजा समझो निशाने का खता नहीं हम ये कहते हैं हाँ मतलब मतलब वो जरा आगे देखे तजुर्बा जब अब ये देखिए तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई सुनते हम आए फिर बंदों का खुदा ये भी बहुत सुनते हम आए थे बंदों का खुदा और इससे अगला शेर की मेरी जिंदगी है देखिए नशा लानत है नक्शा लानत है अगर फिर तो है लानत लानत ये भी अख्तियारात का इंसान को इंसान नशा नशा हाँ नशा तो हर एक ये मेरी अख्तियार की नशा जिंदगी होता है। है नक्शा लानत है अगर आप जो कह रहे थे ना अफसरी और वो ये शेर बताता है नक्शा लानत है अगर फिर तो है लानत ये भी ये गालिब की जमीन में इतनी आसानी नहीं है और इसमें देखा आपको हर शेर जगह आपको ऐसा मिलेगा कोई शेर ऐसा नहीं होगा यारो मुझे बदमस्त न समझो कि मैं अक्सर यारो मुझे बदमस्त न समझो कि मैं अक्सर जो बात पते की हो वो कहता हूँ कहता हूँ नशे में यारो मुझे बदमस्त न समझो कि मैं अक्सर जो बात पते की हो वो कहता हूँ नशे में एक गजल तो हाँ जी एक गजल जरा हम सारे बैठे हुए हाँ हैं जी हो हाथ जाए लगाए कि आप एक दो गजलें प्लीज अच्छा इसमें तो नहीं है कोई ये और अपनी किताब अपनी पसंद ये है इसमें भी है आप नहीं, अपनी इसमें पसंद तो से शेर है हाँ नहीं नहीं वैसे है गजलें भी है एक तो ये है पढ़ लिया नहीं नहीं इन्हें खुद उनके जो उनका दिल करता है वो जो डिसाइड करेंगे जो असाफ इस वक्त पता याद है आ ना रही आपको पता है कि उनको कौन सी हाँ वो याद ला दें आपको
یاد نہیں میں تازی والی کافی جو ہے دہی والی جو یعنی بالکل تازہ فریش مال. فریش مال پہلے ایک غزل پہلے والی کو سنا یعنی نیا وہ بچہ آپ نا کا ماما کو انداز، بہت آپ کا پیارا انداز، لگتا ہے. اور ایک جو بالکل غیر مطبوع ہے. مگر نئے بچے سے زیادہ لاڈ ہوتے ہیں نا. یہ غالب کی زیب ہے انشاءاللہ. نا مار کے تو زیادہ غالب ہے میری پہچان بن گئی ہے. وہ ہے کہ میں نے کہا وہ ہے نا ماں نے کہا کہ بد میں نہ چاہیے ویسے کہی سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں اب یہ دیکھیں کہ یوں کی ندیم دیکھیں بس وہ بیت پاسی کی وجہ سے غالب سارا رٹا ہوا تھا. ردیف ادب ردیف کی اب کہ یوں کا غیر شاعرانہ بندش ہے اس کو ردیف میں لانا. میں نے کہا کہ بس میں ناز چاہیے غیر سے صحیح. سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. اب آپ کا دیکھیے مانا پس منظر ہے اس شعر کا. جس دن ڈاکٹر قدیر کو انہوں نے کہا ہے مشرف صاحب نے کہ ایسے میرے بھی ہیرو ہیں. کون؟ ڈاکٹر قدیر صاحب. ہاں وہ سب کے ہیں. لیکن مشرف نے جب وہ سب کے ہیں. میں نے کہا مشرف ہیرو ہے تب کا. یہ کتاب اس کے نام ہے اچھا اچھا اچھا. ڈاکٹر عزیز کے نام. ہاں جی. پاپا کے ساتھ گئے تھے. تو اس وقت یہ جب یہ کہا ہے اس وقت یہ شعر پہلا اسی وقت نازل ہوا. اچھا میں مجبوراً مجھے ان پر کچھ پابندیاں لگانی پڑ رہی. میں نے تو قدیر خان کا بیان سنا ہے. وہ تو بات ہی ہے نا. لیکن وہ جو لیکن وہ بیان سن کے وہ جو فیلنگز بتا رہے ہیں نا کہ اتنا دکھ مجبوراً میں نے لگانی اسی پڑ وقت رہی ہے جو وہ شعر میرے کہا لیے وہ. مانا کہ مصلحت ہے کچھ تو نے اگر کہا کہ مانا کہ مصلحت ہے کچھ تو نے تو نے کہا اگر کہا کہ یوں وقت کرے گا فیصلہ یوں تھا درست وقت کر دیا. ہاں وہ کہاں بیٹھا ہوا اور یہ تو آج بھی اپنے وقت کرے گا فیصلہ یوں ہے درست یا کہ یوں اپنی خطا ہے بس یہی ہم نے مناف کر یہ باقی غزل اپنے حساب سے پہلا شعر وہ اس کا اپنی خطا ہے بس یہی ہم نے منافقت نہ کی جو بھی ہمارے دل میں تھا کہہ دیا برملا کہ یوں جو ہے اس کو آپ استعمال دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اپنی خطا ہے بس یہی ہم نے منافقت نہ کی جو بھی ہمارے دل میں تھا کہہ دیا برملا کی یوں پرسش حال دل پہ جب پرسش حال دل پہ جب ہم نے جواب دے سکے پرسش حال دل پر جب ہم نے جواب دے سکے چہرہ زبان بن گیا سب نے سمجھ لیا کہ یوں کیا بے بسی کا عالم اور کیا غائبی ہے. پرسش حال دل پہ جب ہم نے جواب دے سکے چہرہ زبان بن گیا سب نے سمجھ لیا کہ یوں تو نے تو لوح فکر کی تو نے تو لوح فکر پہ سے تو نے تو لوح فکر سے ماضی کھرچ دیا تمام. لفظ کھرچنے کو غزل میں پہلی بار استعمال کیا. تو نے تو لوح فکر سے ماضی کھرچ دیا تمام. میں بھی تجھے بتا سکوں کوئی عمل بتا کے بہت خوبصورت بہت خوبصورت. تو نے تو لوہے فکر سے ماضی کھرچ دیا تمام. میں بھی تجھے بلا سکوں کوئی عمل بتا کے یوں. اور ہے میں نے کہا یہ میں نے کہا جب شعر تو میں نے کہا غالب زندہ ہو گئے اور یہ شعر میں غالب نکلی ہے ٹھنڈی سی پہلے ہی. سب کو یاد ہے. میں نے کہا کہ بن تیرے
کیسے کٹے گی زندگی. میں نے کہا کہ بن تیرے کیسے کٹے گی زندگی چلتے ہوئے چلا میں نے کہا کہ بن تیرے کیسے کٹے گی زندگی چلتے ہوئے چلا اس نے بتا دیا تو. اور دیکھیے زندگی میری زندگی افسری کی پہلے نہ ہم سمجھ سکے لوگ بنے تھے دوست. پہلے نہ میری زندگی ہے پہلے نہ ہم سمجھ سکے لوگ بنے تھے دوست. وقت وہ جب گزر گیا پھر یہ پتا چلا کہ یوں نہیں وہ کہتا پچھتاوے کیا ہو وقت پیڑیاں چکی گئی. اور کچھ تازہ بھی ہوتا. جو آپ نے کاپی پہ تازہ پڑھا کافی آگے ہے لیکن تازہ ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے وہ غزل جو آج ابھی کسی نے بھی سنی ہاں جی اور اتنی زبانی ان کے خلاف مزہ آسی ہے. آپ کو اچھا لگتا ہوگا. بہت اچھا. اپنے چہرہ دیکھ کے میں سمجھ رہی ہوں مجھے نیند آ رہی ہے. اچھا کھانا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا کھانا کھایا. لگا لگتا نہیں کہ ویسے کا ویسے کو اچھا لگا. نہیں واقعی اچھی چیز کی تو تعریف کر دینی چاہیے. انہوں نے کھایا کھانا اس کو دے دیں گے اس لیے بیچارہ بھول بھال کے بڑا لمبا سفر کھانا کھائیں کام کرنے لو اللہ احد اللہ دنیا کو لو احد. اس کو میں نے کھیل بتایا ہے وہ در ہی پہ الفاظ و معانی گیتا ہاتھ سے آتا جو ہوتا ہے نا وہ جو در ہی پہ الفاظ و معانی وہ تو پھر بس وہ تو بس وہ ہے جس کا واللہ احد. وہ جو در ہی پہ الفاظ و معانی بھی نہیں وہ تو بس وہ ہے کہ جس کا باقی تو غزل دیتے ہیں اور دیتے ہیں دیے تھے آپ ہی نے سارے رنج و غم پھر بھی اب دل بھی دیکھنا دل بھی نبھانا وہی کہ یوں والی بات ہے نا. دیے تھے آپ ہی نے ساروں رنج و غم پھر بھی دعائیں دیتے رہے آپ دیے تھے آپ ہی نے ساروں رنج و غم پھر بھی دعائیں دیتے رہے آپ ہی رہے حیات بھی رہے حیات کی تھی رہے حیات میں تھے لاکھ پیچ و خم پھر بھی رہے حیات میں تھے لاکھ پیچ و خم پھر بھی کہیں ہما نہیں بہ کے میرے قدم. زمانہ بھر سے نا اہل و نا مراد کرے نا اہل و نا مراد کرے مگر وہ خود کو سمجھتا ہے اس طرح. المیاں یہی ہے نہیں تو اسلام ہو جائے زمانہ بھر سے نا اہل و نا مراد کرے مگر وہ خود کو سمجھتا ہے محترم. کسی نے اس کی کسی بات کا یقین نہ کیا کسی نے اس کی کسی بات کا کنائے میں پوری تاریخ چل رہی ہے کنائے میں شیرو چاروں میں تو کسی نے اس کی کسی بات کا یقین نہ کیا وہ بات بات پہ کھاتا رہا بات بات پہ کھاتا رہا. یہ دور گرچہ تسنوں کا تھا مگر سب شکر
کہ دور گرتے سب تسلو کا تھا مگر سب شکر کے ساتھ دینے رکھا ہے میرا کرم. کہ دور گرتے تسلو کا تھا مگر سب شکر کے ساتھ دینے رکھا ہے میرا کرم. ہماری کوششیں ضبط خما ناکام آئی کہ فاش کر گئی حد یہ راز چشم نم گر گئی. سلام ہم نے کیا تھا کہ تم پہ واجب تھا. سلام ہم نے کیا تھا کہ تم پہ واجب تھا. تو بس سلام ہی کہہ دے کہ تم کم سے کم پھر بھی کم سے کم میں بھی سلام ہم نے کیا تھا کہ تم پہ واجب تھا. بس سلام ہی کہہ دے. رحمت ہو. اور ایک غلط بالکل میں رات ہی کہی ہے. اب پرندے ہیں قفس میں اور نشیمن میں. نشیمن میں اب پرندے ہیں قفس میں. جاپانی والی لے کے یعنی شکر والی. اچھا اچھا تھینک یو. نہیں ہم ڈال لیں گے. چینی ایک چمچ اس میں ڈال کر دو واپس لے لو. آسان طریقہ. ہاں یار یہ مجھے دے دو چینی دے دو. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ سوری بس اب ہم کام کر لینا تو ہاں جی. اب پرندے ہیں قفس میں اور نشیمن میں نہیں. یہ غالب کی زمین ہے. یہ غالب کی زمین ہے. اب پرندے ہیں قفس میں اور نشیمن میں نہیں. پہلے جو ہوتی تھی رونق اب وہ گلشن. پہلے جو ہوتی تھی مطلب بڑی مشکل سے ہوا ہے. پہلے جو ہوتی تھی رونق اب وہ گلشن میں نہیں. اب دیکھیے ہیتے بھی میں نے ہیتے مسکن کا ہے بس ایک خط کھینچا ہوا. رہنے کی جگہ جو ہے اس بنانا کے تھا نا. خط ابھی اس کی چہار دیواری ہے. خط ہے. ہیتے مسکن کا ہے بس ایک خط کھینچا ہوا. آتے لوٹ گیا آتے. خط ہے. ہیتے مسکن کا ہے بس ایک خط کھینچا ہوا اور کسی دیوار کا سایہ بھی آتا. بہت پڑوس کوئی نہیں. ہیتے مسکن کا ہے بس بس ایک خط کھینچا ہوا اور کسی دیوار کا سایہ بھی. وار پیچھے سے کرے گا جب بھی موقع پائے گا. وار پیچھے سے کرے گا. وار پیچھے سے کرے گا جب بھی موقع پائے گا. سامنا کرنے کی ضرورت میرے دشمن. میں نے بودھی کہا تھا. نہیں تو وہ تو سامنے کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں. اس نے تو تیرا لے کے ساتھ کیا اس کے بس ہم خوش ہو رہے ہیں. ہم خوش ہو وہ رہے دل ہیں. کے بہلانے کو پیار اچھا ہے. ہو گئے ہو کیا کسی درویش کے مجلس میں. ہو ہو گئے گئے ہو کیا کسی درویش کے مجلس نشین
जो हुआ करता था पहले बल तो गर्दन में नहीं। क्या 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 बात है, वाह, ये वाह। बाल मोटापे वाला या शरीर वाला है? दोनों से पूछा जाता है ये बात। इसमें आप दरवेश मिलके से बचिए। क्या अच्छा, वाह, नहीं, हो गए और क्या किसी दुर्वेश के प्रति नशी। जो हुआ करता था पहले बल वो गर्दन में नहीं, आंख उठाकर ही मैं तेरे प्यार का दे दूं जवाब। अब तो इतनी भी तवानाई मेरे, क्या आंख उठाकर भी मैं तेरे प्यार का दे दूं जवाब। अब तो इतनी भी तवानाई मेरे दिल में नहीं। और है खिरामे नाज से, है खिरामे नाज से पूरी तरह गोश्त आशना। रफ्तार बहुत गहरी बात है, गोश्त आशना है। नहीं, देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ। है खिरामे नाज से पूरी तरह गोश आशना। ये तेरे कदमों की आहट दिल की धड़कन यानी बदली बदली है। क्या ड्रामा है, ड्रामा है। में। कान समझ जाते हैं तो चोर है कोई। देखो मेरा क्या शेर है, वो जो थोड़ी सी क्या तब्दीली बात है, है खिरामे नाज से, बदला हुआ उस है बहुत खिरामे जबरदस्त। नाज से पूरी तरह गोश आशना। ये तेरे कदमों की आहट दिल की धड़कन में लगी। ये कराची जा और रहा दिल क्या दिल की धड़कन। शेर थे मिर्जा गालिब। कितने जबरदस्त आंसर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने गालिब की रूह को यहाँ पे डाल नहीं दिया। देखें, पूरी बस्ती, बाकी ये गालिब की रूह को पूरी यहाँ पे डाल दिया। बस्ती, पूरी बस्ती यूं तो जलथल है। कराची की बात है ना। जी पूरी बस्ती यूं तो जलथल है मगर क्या बात। पूरी बस्ती यूं तो जलथल है मगर क्या बात है। जो हुआ करती थी मस्ती अब वो सावन। इतनी बारिश। नहीं ये देखें, ये बारिश की नहीं है, ये कोई जो पहला शेर है अगर उसको लेके चले तो ये कुछ और मतलब बनता शेर है। तो नजर का अलग है। ये कमाल है। क्या आप उधर जा रहे थे, अभी खींच के वो हाँ, देखा ना, इतना पानी, इतनी बारिश, लेकिन सावन की मस्ती में अब सोचता हूँ जिंदगी में क्या मुझे हासिल हुआ। हाँ, जिंदगी में क्या मुझे हासिल हुआ राय गानी के सिवा। राय गानी के सिवा कुछ अपने दामन। सोचता हूँ जिंदगी में क्या मुझे हासिल हुआ राय गानी के सिवा कुछ अपने दामन से नहीं। शौक से इस बोरिये में आओ हो जाओ शरीक। हो जाओ शरीक। शौक से इस बोरिये में आओ हो जाओ शरीक। रेशमी बिस्तर पे कोई मेरे पत्थरों पे चल के। नहीं ये उससे आगे जरा मतलब अवॉइड किया है खास उसको अवॉइड किया है। ये तो वैसे टीन एज वाले जज्बे को प्रेजेंट कर रहा है आपका। आप जीते जिसको आप शेर देखिए। नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो वो जो दिल तो बेमसरफ असातीरी कोई तहरीर है। असातीरी इशारा करते हैं थोड़ा सा। नहीं, जादुई ठीक है। कहानियां पुराने तखयलाती जो फिर तो बेमसरफ असातीरी कोई तहरीर है। तर्जुमानी असर हाजिर की अदब। ये गजल ताजा गजल है भारत की। बहुत मजा आता है। तो इसलिए आप वो जब पढ़ेंगे किताब में लिखोगी तो मैं 2-3 ग्रुप बना लेना।
इसमें आप इसमें नहीं मेरी तो ये दूसरे नशिस्त है और दोनों में नहीं तो आपने कहा क्या बात हुआ? पूरे शहर में शहरों में गया पूरे शहर में एक आदमी नहीं मिलता अभी मैं गई थी वहाँ पेशावर और वहाँ जो मैंने देखा चल सपनों की बस्तियाँ और लोग पी के तो वो दोनों खतरों में कूड़े के ढेर पे बैठे हुए थे। फोटो भी रास्तों सोच से रहे मुझे कहाँ आपका बना ये शेर जो है इनको आंखें मत कहो चीले मत दो धब्बे कहो वरना इतना जुल्म आंखों से देखा जाए वरना इतना जुल्म कब आंखों से देखा जाए। नहीं ये वो शेर तो मुझे भाई बड़ा याद काशिफ है। साहब तो तब्दीली से कार के 5 साल हो चुके वो तो जन्नत तो शायद तो किनारे पैरी होगी बात शावर की बात कर रहे हैं मेरी किताब पढ़ने के लिए जिस नजर चाहिए इसमें मतलब अब मैं ये दावे से कहता हूँ ना जहाँ से आप बहुत बहुत यदि आपको पूरे मैं कल वो बता रहा था मुझे कि जफर इकबाल साहब के साथ पढ़ के जो मानी बयान हो जाते हैं कमाल ही हो जाता नहीं तो क्या ये आपने तमाम अपने मजबूरी कलाम से सिलेक्ट करके इसमें दिए हाँ, क्या है यहाँ इन लोगों ने सब है। हाँ ये सब ने हम सब ने बताया। ये मेरे हर किताबों में हर किताब में से बेहतरीन जिनको आप समझ ही नहीं आती हाँ, बेहतरीन तो मैं- कई दफा नहीं, लेकिन ये तो सारा लगता था बेहतरीन। नहीं मैं ये बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ शेर है में तो ये बताइए कौन सा शेर इसमें नहीं होना चाहिए ये मैंने जिनको किताबें दी है सही सही उनको ये इसमें अभी मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ से आप पढ़ना चाहें ये देखिए अब यकीन कहीं से आप देखें कोई शेर ऐसा नहीं नहीं मैं तो देख चुकी मीर हूँ का सुनील का शेर गजल शेर है ये वो आता तो यूं कहते यूं कहते बस कहने की बात है इस जमीन पर वो आता तो यूं कहते जो वो आता बस कहने की बात है इसमें मैंने गजल कही और इसमें आप देखिए ये बताइए कौन सा शेर नहीं होना चाहिए बस ये वो बात बोलिए अभी हाँ ये गजल देखिए नील की जमीन में जी बस ये सुकून दिल को शायद मिले आ जाए बस ये कि सुकून दिल को शायद मेरे आ जाता ये भी आर्टिस्ट है ना बस ये कि सुकून दिल को शायद मेरे आ जाता ये अरसे मैशर ही देना था अगर यार ये अरसे मैशर ही देना था अगर यार जो उम्र हमें दी थी उसमें नहीं ये अरसे मैशर ही देना था अगर यार जो उम्र हमें दी थी उसमें न गिना जाता पत्थर की तरह बेहिस जब सारा जमाना था बेहतर तक ऐसे में खामोश पत्थर की तरह बेहिस जब सारा जमाना था बेहतर तक ऐसे में खामोश रहा जाता किरदार पसे पर्दा जिसका है खराबी में नाम उसका जो हम लेते तुमसे आप किरदार पसे पर्दा है हमारे मामलात में पसे पर्दा है दोनों है वो है किरदार पसे पर्दा
جس کا خرابی میں نام اس کا جو ہم لیتے تم سے نہ سنا جا اچھا ہوا شعروں کا مفہوم نہ تم اچھا ہوا شعروں کا مفہوم نہ تم سمجھے میں ورنہ نشہ بن کر پگڑی میں سما جاتا اچھا ہوا شعروں کا مفہوم نہ تم سمجھے میں ورنہ نشہ بن کر نس نس میں سما جاتا ہوتا نہ اگر میرا اسلوب سخن گوئی ہوتا نہ مگر میرا اسلوب سخن گوئی جو کوئی نہ کہہ پایا پھر کیسے کہا جائے یہ ہے آپ کی شاعری کی مقصدیت واضح ہے اس میں. ہر جگہ آج شعر انہوں نے کہا ہے نا شعر کا کوئی نہ کوئی گروپ بہت اچھا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے اچھا تو کام آتا ہے. جی ہمیں مل جائے گا اچھا ہم خود لے کے آئیں گے. ابھی تو آپ کریں گے ایک کام اور دن کے ٹائم. آپ شاید بہت لیول کا آپ نہیں لکھیں گے تو اسی لیے تو آپ کو بولو میں کیا بولوں وہ نہیں. یہ تصویر کے لیے اس کے کام آئے گا. ٹائٹل اس کے لیے بھی آئے. اب ہم گروپ اب ایسے بنائے نا گروپ کے. یہ والا ہے نا ایک یہ ایک تصویر میری بھی ہاں ہاں بالکل. چلو وہ آئے نا کھڑے ہو کے بنا. ٹھیک ہے پاپا آپ کے پاس جی آپ یہ آپ کو لینس سے دیکھیں ادھر آپ کو وہ مل جائیں اچھی نہیں ہے ہاں تو پھر چھوڑ دیں. مل جائے گا. صحیح بات ہے. ہاں، وہ وہ ملیں آپ گے کو کیوں ملیں گے. مساجد. وہ فیکٹ فارم میں ہے نا سارے. اس میں اپلوڈ کر دیں گے تو ساری مل جائیں گی. آپ کھڑے ہوں گے پاپا سپورٹ کر دیتے ہیں. وہ ٹاؤن کا ہے. چلو آرام سے کرے تسلی سے. گروپ کیسے پہلے انہوں نے لینی ہے نا. انہوں نے کتاب لینی ہے تو وہ لینا ہے. گروپ فوٹو کے لیے اس سائڈ پہ تصویر لیں گے. وہ یہ صوفہ آپ آگے کریں اور پیچھے اور راؤنڈ آگے میں آ جائیں. یہاں سے یہاں پیچھے لائٹ ہے نا. وہاں سے لائٹ نہیں. راؤنڈ میں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں نا سر یہاں سے یہاں تک راؤنڈ میں آ جائیں. راؤنڈ نہیں ہمیں ایسے چاہیے اسٹریٹ. میں بتاتی ہوں. بہت زیادہ مزاحیہ شادی ہو رہی تھی نا جی جی تو میں نے کہا تھا مساخرہ اچھا مسافرہ. یہ لفظ بھی نہیں جاتے ہو اب آپ لیں. آپ کو کتاب مجھے دیں گے. کتاب مجھے بھی دیں گے. ہاں میں وہ کس کو دے دی وہ دیں جی کتاب یہ رکھیے تصویریں تو سارے بنا سکتے ہیں. تھینک یو. آپ بھی لے لیں کتاب. پین لالو کتاب کو کدھر ہے؟ پین لالو کو اور لے لینا آپ بھی. پہلے لالو کو. چلے وہ میں بھی انہیں دے دوں گی لیکن یہ لے تو لینا ہی کیا. ہاں آپ اپنے پاپا کھڑے ہیں. چلو بس. پاکستان میں اس میں تم کاشف تو پہنچاؤ گے تو میں آپ کو میں ہاتھ لگائیے کل دے دوں گی. اب آپ تصویر بنوا لیجیے. وہ اس سے واپس لے لیں. کسی کے پاس پین ہے؟ میں ابھی لکھوں گی. کام کیجیے کیونکہ آپ کے محترمہ کا فون نمبر بھی ضرور ضرور. آپ ابھی لے لیجیے. آپ کتاب پہ لکھ دیتی ہیں نا. محفل جو ہوتی رہتی ہے میرے یہاں بشرطے کہ یہ فارغ ہوں وہ بہت اچھی خود بھی اچھی محفل سجا رہے ہیں. وہ میں صرف
केस सुनाने का जरा कम फाइल हो। हाँ लेकिन पहले से बता के ना हमारे तो बेशुमार सारी वीआईपी वाली केसेस हैं। हेलो ठीक है। अच्छा बहरहाल इसको